الرحمن الرحیم، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ جیسے کہ آپ نے پہلا سوال کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے 3.5 سال اپنی حکومت جو ہے وہ مکمل کی ہے، اس کو پورا ٹائم پیریڈ ہی نہیں دیا گیا کہ وہ اپنا ٹائم پیریڈ مکمل کرے۔ اور رہا سوال 3 سال میں انہوں نے کیا کام کیے، پہلے تو میں آپ کو وہ گنواتی چلتی ہوں۔ انہوں نے لنگر خانے کھولے، انہوں نے احساس کارڈ بنائے، انہوں نے صحت کارڈ بنائے، انہوں نے گرلس کی جو ہے وہ ان کو اسکالرشپس دی ہیں، ہاسپٹلس پہ کام کیا ہے۔ اور اسی دوران سب سے زیادہ جو ہماری گورنمنٹ کو کہتے ہیں نا بہت بڑا ہمارے لیے چیلنجنگ تھا، وہ تھا کووڈ-19 میں ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی لگایا تھا، ساتھ میں لوگوں کو آپ کے احساس کارڈ کے تھرو پیسے بھی دیے تھے اور ملک بھی چلایا تھا، کیونکہ معیشت چلانا اس پورے پاکستان پوری دنیا اس ٹائم لاک ڈاؤن کی نظر ہو چکی تھی، مگر پاکستان نے اسمارٹ لاک ڈاؤن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باہر کے ممالکوں نے جو ہمارا اسمارٹ لاک ڈاؤن کو بڑا اچھی طرح سے رہا کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح عمران خان صاحب جو اس ٹائم کے وزیر اعظم تھے، جس طرح کی ان کی اسٹریٹجی تھی، جس طرح انہوں نے کووڈ-19 کے لیے ہاسپٹلس بنائے اور جتنا ہو سکا انہوں نے کیا، تو یہ ہمارے بڑا ایک کہتے ہیں نا کہ پینک کریٹ ہوا پڑا تھا، خوف زدہ تھا، لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے تھے، پورا پاکستان بند تھا۔ تو ہمارے پاس بہت شارٹ ٹائم ہے، ہمارا زیادہ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی نظر ہو گیا ہے، مگر ہم لوگوں نے پرفارم کیا ہے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اس کو اور بہتر طریقے سے پرفارم کرتے اگر ہمیں اور موقع دیا جاتا۔ دوسرا سوال سکھر کی آپ کہہ رہے ہیں سیاست پر، تو دیکھیں سکھر میں جب ہمارے وزیر اعظم تھے اس دور کے، جب آئے تھے ہمارے منسٹرز آئے تھے تو انہوں نے اسکیمز وغیرہ دی تھیں جس میں ہمارے بجلی کے ٹرانسفارمر بن رہے تھے، احساس کارڈ ہم لوگوں نے خود بنائے تھے جتنا ہو رہا تھا۔ پھر اس دوران ہمارے جب وزیر اعظم ہی نہیں تھے، ہمارے خان صاحب وہ آئے تھے، انہوں نے یہاں آ کر فلڈ وکٹمائزیشن کے لیے بہت سارے لوگوں کے لیے فنڈنگ بھی دی تھی، انہوں نے فوڈ پیکس بھی دیے تھے۔ تو یہ جتنا ہو سکا تھا، کیونکہ ہمیں اتنا زیادہ ٹائم پیریڈ ملا ہی نہیں کہ ہم بہت لمبی لسٹ آپ کو دکھائیں، ہم نے جو بھی کیا ہم نے کوشش کی کہ ہمارے پاس جتنا وقت تھا بہتر طریقے سے عوام کی خدمت کر سکے۔ اور 3.5 سال میں ہم گورنمنٹ میں رہے تب بھی ہم نے عوام کے لیے کیا، اور ہم جب گورنمنٹ سے باہر آ گئے اس کے بعد بھی ہم نے عوام کے لیے ہمیشہ کوشش کی اور ابھی تک کوشش کر رہے ہیں کہ ہم عوام کے کام کر سکیں۔ خان صاحب ایک خود برانڈ ہے، وہ ایک نام ہے، خان صاحب نے ہم سب کو عزت دی ہے۔ اس کے بعد جس طرح سکھر کی عوام کے لیے پی ٹی آئی نے خدمات دی ہیں، کیونکہ یہاں اپوزیشن کا اس طرح رول ہی نہیں تھا کہ اپوزیشن اس طرح کام کر ہی نہیں رہی تھی، مگر جب سے سکھر میں اپوزیشن آئی ہے تو آپ کو ایک واضح ثبوت ہے کہ اتنے سالوں سے جو روڈ رستے نہیں بن رہے تھے وہ بن چکے ہیں، اور وہ بھی الیکشنز کے دوران۔ تو یہ ایک بہت کہتے ہیں نا پازیٹیو وے ہوتا ہے کہ اپوزیشن کا ہونا بہت لازمی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا لوگ گھروں میں سوئے ہوتے تھے، صبح آتے تھے الیکشن جیت کے چلے جاتے تھے، کیونکہ برابر میں کوئی پارٹی ہی نہیں تھی، وہ کہتے ہیں نانی ویڑا لگا ہوا تھا، آپ لے لو آپ لے لو آپ لے لو، اس طرح کا سسٹم بنا ہوا تھا۔ مگر جب سے پی ٹی آئی سامنے آئی ہے میدان میں اور جس طرح انہوں نے دنگل سجایا ہے، انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ سکھر کی عوام ووٹ دے گی۔ اور سکھر میں ترقیاتی کام کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہوں گی۔ دیکھیں پہلے تو یہ ترقیاتی کام نہیں کہہ سکتے، یہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ پیپلز پارٹی اپنی الیکشن کمپین کر رہی ہے، کیونکہ الیکشن کمپین کا مقصد کیا ہوتا ہے، الیکشن میں ٹائم آپ کو پتہ ہے 8 فروری ہے، ایٹ لیسٹ 1 منتھ رہ چکا ہے، اسی دوران یہ سارے کام ہو رہے ہیں جو پچھلے 15 سالوں سے ہونے چاہیے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم نہیں کہہ رہے، انہی کے چیئرمین، انہی کی ایڈمنسٹریشن، انہی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ناقص مٹیریل ہے اور اس میں جو مٹیریل یوز کیا جا رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ میرا یہی مطالبہ ہے کہ اگر آپ اربوں روپے کے اگر فنڈ لگا بھی رہے ہیں تو وہ بہتر طریقے سے لائیں۔ ہر 5 سال بعد آپ آئیں پھر روڈ بنائیں، پھر ہر 5 سال بعد قومی خزانے کو نقصان دیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ الیکشن کے بعد بنا لیں۔ کوئی اتنا بڑا قہر تو نہیں ٹوٹ پڑا، کوئی اتنا بڑا کہتے ہیں نا مسئلہ تو نہیں آیا۔ اپریشیٹ میں نے کیا کہ اپوزیشن کی رول کی وجہ سے، دیکھیں میں نے اپریشیٹ کیا، مگر دیکھیں تنقید و اصلاح بھی کی کہ اگر یہ کام آپ الیکشنز کے بعد آرام سے کریں، دیکھیں کوئی اتنا بڑا کام نہیں، آرام سے روڈ بنے، اچھے بنے، کہ کچھ ٹائم چلے۔ اب جیسا سننے میں آ رہا ہے کہ بارش آ رہی ہے، تو رزلٹ تو بارشوں میں آپ ہی ہمیں واضح نظر آ جائے گا کہ کیا آنے والا ہے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر روڈ بن رہے ہیں تو تھوڑا سا ان کو اسٹے دینا چاہیے، پورا سکھر اکھیڑ کے رکھ دیا ہے کہ ابھی آ رہے ہیں، اتنے ٹریفک جام ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں مشکلات ہیں، تو آرام سے، تو تھوڑا سا یہ اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے، تھوڑا سا آرام سے چلنا چاہیے کہ الیکشن کمپین بعد میں کر لیتے ہیں، اگر اتنا ہی تھا تو یہ کام اور الیکشن کمپین کو تھوڑا سا ڈفرینٹ کرنا
सक्खर की आवाम के लिए आप क्या करना चाहते हैं, जरूर बताएंगे। देखिए, सबसे पहला तो आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी जमात इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। सबसे ज़्यादा फॉर्म भरने वाली जो जमात है, 2,500 जो इस टाइम हमारे फॉर्म्स जो गए हैं, सबसे ज़्यादा जुल्म भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे हुआ है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया गया है, लोगों को अगवा बराए बयान लिया जा रहा है, जिस तरह तहरीक इंसाफ पे जिस तरह जुल्म और सितम किया जा रहा है, इसकी मिसाल आपको पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगी। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जुल्म और जबर का मुकाबला कर रही है, जिस तरह हमारी बहनें, हमारे भाई अपनी फैमिलीज को छोड़ के कहाँ बेचारे घूम रहे हैं, क्रैकडाउन शुरू हुआ है, कारकुन उठाए जा रहे हैं, खवातीन को घसीटा जा रहा है, लाठी चार्ज किया जा रहा है, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो इलेक्शन से बाहर करना। कभी हमारा जो है वो बेड का निशान ले लेते हैं, कभी हमारे आरओज हमारे जितने भी फॉर्म से रिजेक्ट कर देते हैं बेबुनियाद इश्यूज पर। तो आप क्या समझते हैं कि जितना जुल्म करते जा रहे हैं उतना ज्यादा वोट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों को पता है ये इतने खौफजदा हैं क्योंकि इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इतना डर है कि इनको पता है कि अगर बल्ला मैदान में आएगा तो ये सब जमातों को घर भेज देगा। सिंध में कोई चेंज नजर आ रहा है? मैं उस बात पे आती हूँ। जिस तरह पूरे पाकिस्तान की सियासत में आपने देखा था, दो खानदान ने हमेशा सियासत की, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दूसरी नवाज शरीफ वालों की, जैसे मुस्लिम लीग नून ने हमेशा हमने जब भी आंख खोली है तो हमने यही देखा है कि इन दो खानदानों ने मोड़ से सियासत की है, बाप बेटा बहू इस तरह की सियासत चलती आई है। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाहिद जमात है जहां हमारे लीडर चेयरमैन के कोई बेटा बीवी बहू रिश्तेदार कोई नहीं आए। उन्होंने अवाम, मिडिल क्लास घरानों को, मिडिल क्लास खवातीन को, मिडिल क्लास लड़कों को, आप मुराद सईद को देख लें, जरताज गुल को देख लें, इस तरह की लाखों मिसालें आपको मिलती है। कराची में जितने भी लोग हैं तमाम मिडिल क्लास है। उन्होंने उन लोगों को मौका दिया है कि आए पाकिस्तान की खुशहाली के लिए काम करें, पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना रोल अदा करें। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी का बेटा वजीर है तो उसी के वालिद को मिलना चाहिए। इस तरह के हमारे यहाँ मूड से सियासत का बिल्कुल भी रुझान नहीं है। जिस तरह सक्खर की सबसे ज्यादा मैं कहती हूँ बदकिस्मती सक्खर की ये है कि सक्खर में पीपल्स पार्टी की जितनी भी टिकट तकसीम हुई है उससे यही पैगाम दिया गया है कि वर्कर की कोई इज्जत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मूड से सियासत को जिस तरह फरोग दिया गया है, एक ही घर में 3 टिकटें, एक ही घर में 2 टिकटें। देखिए, पीटीआई में ये चीज नहीं है। पीटीआई ने हर बंदे को चांस दिया है, भले वो जीते भले वो हारे। सक्खर में भी उन्होंने ये कहा है कि लाजमी नहीं, उन्हें पता है कि यहाँ जो मशीनरी इस्तेमाल हो रही है या जिस तरह का यहाँ की आप देखते हैं इंटीरियर सिंध में हालात कैसे हैं, उसके बावजूद उन्होंने कहा है कि आप जीते या हारे मगर आपने मैदान खाली नहीं छोड़ना, आपने मुकाबला करना है। पीटीआई की एक तारीख भी रही है, मैं जरा उस पर भी आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ। जब पीटीआई 2018 से पहले इक़्तिदार में नहीं थी तो सक्खर में भी एक इसी तरह का थोड़ा सा इनकलाब आया था। जतोई हाउस को जो है वो शामिल किया गया था, बल्कि उससे पहले जो है बहुत पुराने लोग थे जो काम करते थे, जो इलेक्शनों में हिस्सा लेते थे। लेकिन अफसोस की बात है जब इक़्तिदार का टाइम आया तो उन्होंने भी ये, क्या आप नहीं समझते कि ये पार्टियों में इस तरह की जो है वो थोड़े से चेंज होते हैं? आप नहीं समझते कि अगर शाह हाउस को अगर टिकट नहीं दिया जाए तो पीपल्स पार्टी का मुश्किल है जीतना? क्या आप ये नहीं समझ सकते? नहीं, देखिए बात सुने, हमारे जितने भी पुराने वर्कर्स हैं वो उनकी स्ट्रगल्स जो है ना, वो कहते हैं ना, पहले तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ। वो हमारे लीडर्स हैं, जितनी भी टिकट की थी उनसे मुशावरत हुई थी। उन्होंने कहा था कि अगर हमसे बेहतर, मैं आज भी कहती हूँ कि मुझसे बेहतर कोई कैंडिडेट है तो उसको PS24 पर लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मुकाबला है ना वो वक्त के बहुत बड़े फिरौनों से है, तो हमें उन हिसाब से सियासत करनी चाहिए। अगर मुझे लगता है कि मैं वीक हूँ, फाइनेंशियली वीक हूँ, या मैं उस तरह आवाम के साथ नहीं चल सकती, अगर मुझसे बेहतर कोई कैंडिडेट आ सकता है तो उसको जरूर मौका देना चाहिए। और जिस तरह सबसे बात की गई थी तो उन्होंने कहा था मुबीन अहमद जतोई साहब बेहतर कैंडिडेट थे, फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे और उनका एक नाम भी है और उन्होंने बहुत वर्कआउट भी किया है। तो उन्होंने अपना काम से इम्प्रूव भी किया, उन्होंने बताया भी है, ये बात नहीं है। उन्होंने एक कहते ना कि जो उनकी उम्मीदें थी उन्होंने पूरा 100% दिया है, क्योंकि इलेक्शन लड़ना इतना आसान नहीं है। इलेक्शन एक बहुत बड़ी गेम होती है, बड़ा इसमें पैसा लगता है, प्रोग्राम्स होते हैं। तो मिडिल क्लास का इस तरह कॉम्बिनेशन होता है कि एक आपके पास अच्छा फाइनेंशियल हो जाए, जैसे MNA बहुत आपका स्ट्रॉन्ग हो फाइनेंस
पॉइंट्स के हिसाब से, तो MPA और 2 MPA हो जाते हैं, तो वो अगर मिडिल भी हो जाते हैं तो वो चल पड़ता है, क्योंकि चेन इस तरह चलती है। मैडम तारीख गवाह है